السلام علیکم. میں ہوں ہدا ماجد اور آپ ہیں اس وقت زویا رشا کے سیکنڈ چینل فکشن فرینزی ناولز پر عشق رومانچا کی ایپیسوڈ نمبر 55 لے کر حاضر ہوئے ہیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. گناہ کو یہ سوچ کر نہیں کیا جاتا کہ ایک بار کر لیں گے اور پھر معافی مانگ لیں گے. گناہ کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک بار اس لذت میں ہم کھو جائیں گے تو اس سے نکلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. رومان شاہ نے سر اٹھا کر ایشان کی طرف ایک نظر دیکھنے کی کوشش کی مگر اس کے لباس کو دیکھتے ہوئے وہ پھر سے شرم سے نظریں جھکا گیا تھا. خود کو سنبھالو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور مجھے بھی بچنے دو پلیز. خدارا اس بات کو سمجھو. ایشان کے لمس میں ایک عجیب سی وحشت تھی. شاہ اپنی پاکیزگی، اپنی عزت کو ہر قیمت پر بچانا چاہتا تھا. وہ نہ جانے کتنی دیر رومان شاہ کے پاس بیٹھی رہی. اس کی آنکھوں میں غضب بزب تھا اور وہ دل میں ایک طوفان برپا تھا. وہ اپنے جذبات کی شدت میں ڈوبی ہوئی تھی مگر رومان شاہ اپنی کی گئی بات پر اٹل تھا. اس کے لہجے میں نرمی ضرور تھی لیکن الفاظ کی گہرائی دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی. رومان شاہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ایشان تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ محبت اگر پاکیزہ ہو تو جنت کا راستہ دکھاتی ہے لیکن اگر اس کے اصول توڑ دیے جائیں تو یہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے. رب نے فرمایا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. تم اس راستے پر کیوں قدم رکھنا چاہتی ہو جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے؟ ایشان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی. محبت کی کشش اور ایمان کی پکار ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. رومان شاہ کے الفاظ اسے اندر تک جھنجھوڑ رہے تھے لیکن وہ اپنی کمزوریوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. رومان شاہ نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ارشاد تم جانتے ہو کہ یہ عمل نہ صرف تمہیں رب کی نظروں میں گناہ گار کرے گا بلکہ تمہاری روح کو بھی داغدار کر دے گا. کیا تم اس محبت کو اپنے لیے ایک سزا بنانا چاہتی ہو؟ رب کا دروازہ توبہ کے لیے ہمیشہ کھلا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اپنے دل کو درست کر لو. ایشان نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ سمیٹے. وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی. رومان شاہ کی آواز میں ایک ایسا درد تھا اور اخلاص تھا کہ اس کے الفاظ سیدھے اس کے دل پر جا لگے. اس کے آنسو اب شدت اختیار کر گئے تھے. رومان شاہ نے مزید کہا، محبت کو پاکیزہ رکھنا ہی اس کی اصل خوبصورتی ہے ایشان. اگر تم نے اس محبت کو عزت دو گی تو یہ تمہیں رب کی رضا کے قریب کر دے گی. اگر تم اپنی اس خواہشات کو اپنے ایمان پر غالب آنے دیا تو اس کا انجام تمہارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ایشان کے دل کی حالت بدلنے لگی. وہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آثار نمایاں تھے. رومان شاہ کی باتیں اس کے دل میں اتر چکی تھی. وہ سمجھنے لگی تھی کہ اس کی محبت کی اصل خوبصورتی تبھی برقرار رہ سکتی ہے جب وہ رب کی حدود کے اندر ہو. یہ لمحہ اشال کے لیے فیصلہ کن تھا. رومان شاہ کے الفاظ نے نہ صرف اسے سوچنے پر مجبور کیا بلکہ اس کے دل میں ایک نئی روشنی جگا دی تھی جو اسے صحیح راستے کی طرف لے جا رہی تھی. اپنی بات کہہ کر جب رومان شاہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا تو ایشان نے ایک گہری سانس لی تھی جیسے اندر کے درد کو بڑی مشکل سے سانسوں کے ذریعے باہر نکالا ہو. ایک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا. جاؤ رومان شاہ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. اب اس سے زیادہ میں تمہیں قید نہیں کر سکتی. وہ روتے ہوئے نہ جانے کتنی تڑپ سے اسے آزادی دینے کا فیصلہ کر چکی تھی. رومان شاہ نے حیرت بھری نگاہوں سے ایک بار اسے دیکھا مگر پھر اپنی نیک فطرت کی وجہ سے وہ آنکھیں جھکا گیا. اسے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایشان نے سچ میں یہی کہا ہے. ایسے مت دیکھو، جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں آزادی کیسے دے سکتی ہوں. وہ درد زدہ چہرے سے بمشکل مسکراتے ہوئے بول رہی تھی. میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میرے کبھی نہیں ہو سکتے. میں چاہے پوری زندگی بھی تمہیں اپنے قید میں رکھوں تب بھی تمہارا دل میرا کبھی نہیں تھو سکتا کیونکہ تمہارے دل پر اس لڑکی کی محبت کے پہرے لگے ہوئے ہیں. تمہارے دل کو میں حاصل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہوں گی اور تم مجھے کبھی بھی خود کو چھونے کی اجازت نہیں دو گے. کبھی اپنی طاقت سے مجھے قریب نہیں آنے دیتے اور کبھی اپنے اچھے الفاظوں سے مجھے دور کر دیتے ہو. کبھی اپنی میرت کی محبت کو ہمارے درمیان لے آتے ہو، کبھی اسلام کی مضبوط دلیلیں دے کر مجھے خود پر شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہو. ارشان کی سرخ اور آنسو سے بھری آنکھوں میں گہری شرمندگی اور رومان شاہ سے محبت کی سچائی نظر آ رہی تھی. وہ ترسی نگاہوں سے رومان شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کے دل میں کوئی جنگ چل رہی ہو. اس وقت بھی شاید وہ دل اور دماغ کی جنگ لڑ رہی تھی. اس کا دل اب بھی رومان شاہ سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا مگر دماغ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا. جبکہ جان دینے کے لیے مرنے کو تیار ہے مگر اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہیں. ایسے شخص کو اپنی محبت میں زبردستی گرفتار کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اور رومان شاہ کی اسلامی دلیلوں کے ساتھ کی ہوئی باتوں نے سامنے بیٹھی جو کہ نام کی مسلم تھی اس لڑکی کے دل پر لگے ہوئے کفر کے تالے کو کھول دیے تھے. آج اس کے دل پر پڑے تالے آخر کار رومان شاہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا
खौफ खुदा इसे झंझोड़ कर रख दिया था। वो अंदर ही अंदर अपनी गलतियों पर नादम थी। अपने गुनाहों का बोझ उठाए वो बैठ वो खुद को कोस रही थी। दिल में सोचने पर मजबूर थी कि मेरे सामने बैठा 6 फुट का ये शख्स अपनी अना को मिटाकर एक लड़की के सामने अपने रब के खौफ से झुका हुआ है। वो सोच रही थी कि मेरी नजरों के सामने बैठा हुआ शेर जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं, वो दोनों हाथ जोड़े अपने दामन को पाक रखने की इल्तिजा कर रहा है। वो इतने गैर मुनासिब कपड़े पहनकर, तेज खुशबू लगाकर रात के तीसरे पहर इसके कमरे में मौजूद है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो इसे रोक सकता। कोई ऐसा नहीं था जो इन दोनों को देख सकता था कि वो किस हाल में है, मगर फिर भी इसमें एक मर्द होकर खुद को मजबूत रखा, और मैं एक औरत होकर अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रही हूँ। इसके दिल ने इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया और फिर खुद पर शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। आज रोमान शाह की दयानतदारी और इसके रब के खौफ ने इस औरत को अपने अमल पर सोचने और सही रास्ता अख्तियार करने का सबक सिखा दिया था। इसने दिल में पूरी तरह से अहद करते हुए रोमांचा को इसकी मीरब के पास भेजने का फैसला कर लिया था। ये फैसला बेशक बहुत मुश्किल था, मगर वो फैसला कर चुकी थी कि अगर इसे इसकी मोहब्बत नहीं मिली तो वो रोमांचा से इसकी मोहब्बत कभी नहीं छीनेगी। हकीकत यही थी कि वो रोमांचा को दिल से प्यार करने लगी थी, मगर ये अलग बात है कि इसका प्यार जो है वो रोमांचा की कुर्बत मांगता था। मगर अब इसने अपने दिल को पूरी तरह से मजबूत कर लिया। उठो रोमांचा, तुम्हारी नमाज का वक्त हो गया है। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द मीरब से मिलवा दूंगी। वो अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोली। सोच लो इशाल, मेरे साथ कोई घटिया मजाक मत करना, ऐसा न हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं। रोमांचा अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए नजरें साइड पर रखे हुए बोला। रोमांचा ने बेयकीनी से कहा। इशाल इसकी बात पर तंजिया सा मुस्कुराई। कोई मजाक नहीं है, सच में जा सकते हो अपनी मीरब के पास। वो हाथों के पुश से अपने आंसू साफ करते हुए खुद को सब्र दिलाते हुए बोली थी। तुम सच कह रही हो? वाकई मुझे आजाद कर दोगी और मीरब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी? तुम मीरब को बाहिफाजत मुझ तक पहुंचाओगी? विशाल ने गहरी सांस ली और धीमे मगर थके हुए लहजे में जवाब दिया। मैं मीरब को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ जब वो मेरे पास है ही नहीं। रोमांचा के चेहरे पर हैरत के आसार उभरे। वो एक लम्हे के लिए चौंक कर विशाल की तरफ देखने लगा। मतलब मीरब तुम्हारे पास नहीं है तो वो कहाँ है? रोमांचा की आंखों में गजब की चमक थी। इसकी खूबसूरत आंखें गुस्से और खौफ का अजीब इम्तिजाज लिए हुए थी। एक लम्हे में रोमांचा के दिल ने ये न जाने कितना कुछ सोच लिया था। दिमाग की नसें फटने लगी, आंखों से अंगारे निकलते हुए इसकी आंखों को जलाने लगे थे। बेफिक्र रहें, पूरी तरह से आपकी मीरब महफूज है। रोमांचा की तड़प और बेकरारी को देखकर एक बार फिर इसने अपने दिल ने हसद की जलन को महसूस किया था। कहाँ कहाँ है वो? रोमांचा ने बेकरारी से पूछा, क्योंकि अब तक वो इसीलिए तो खामोश था कि मीरब इशाल की कैद में है और इसकी छोटी सी गलती इसकी मीरब को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर अब ये शॉकिंग न्यूज मिलना मीरब के पास नहीं है। इस शॉकिंग न्यूज ने रोमांचा के दिमाग में तूफान बर्पा हो चुका था। वो अपने भाई शाहमीर के पास है। शाहमीर इसे यहाँ से लेकर गया है। मैंने कोशिश की थी कि इसे अपनी कैद में ला सकूं, लेकिन नाकाम रही। इसके लहजे में शिकस्तगी और माजी की तलखी का बोझ नुमाया था। ये सुनकर रोमांचा ने गहरी सांस ली और सर झुकाकर रब का शुक्र अदा किया कि इसकी बीवी और बच्चे महफूज थे। ये सोचकर ही इसका दिल सुकून की आखिरी हदों को छू गया था। इसके दिल पर छाया खौफ अब कदरे कम हो गया था, लेकिन गुस्से की एक नई लहर इसके वजूद में उठने लगी थी। तो तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ कैद रखा? रोमांचा ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, मगर फिर इसके बरहना लिबास को देखकर नजरें दीवार पर मरकूज कर ली। हाँ, झूठ बोलकर अपने पास रखा था, क्योंकि यही एक झूठ था जिसके सदके आप 1 साल तक मेरे साथ रहे, वरना इशाल की किस्मत में ये लम्हे कभी नहीं आ सकते थे। इशाल ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। रोमांचा की आंखों में गुस्से से अंगारे निकलने लगे थे। इसका दिल चाहा कि वो अपने हाथों से इस लड़की की जान ले ले, जिसकी वजह से वो पूरा 1 साल तक अपनी जानिशा और अपने बच्चों से, अपने घर वालों से दूर रहा। रोमांचा को झूठ से नफरत थी, शदीद नफरत, लेकिन इशाल की आंखों में वो शर्मिंदगी देख रहा था जिसके गुनाहों पर तौबा का इशारा दे रही थी। इसकी शर्मिंदगी को मद्देनजर रखते हुए वो खामोश हो गया था। वो अपने गुस्से पर जब्त कर रहा था। आज के दिन रोमांचा की सच्चाई और खुदा के खौफ ने इशाल को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से वापसी नामुमकिन थी। इसके दिल ने गवाही दी थी कि यह सफर खत्म होने का वक्त आ चुका था। शायद ये वही लम्हा था जहां से इसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। न जाने अब जिंदगी का सफर इसे कहां पर ले जाने वाला था। मगर इस मगर इसने इसमें ये अहद कर लिया था कि रोमांचा को अब इसकी मीरब के पास जाने देगी। रेशम रेशम हारून की आवाज सुनकर रेशम फौरन किचन से बाहर निकली और अपने कमरे की जाने बढ़ने लगी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, इसने देखा कि हारून वॉशरूम में शावर ले रहा था। जी हारून, क्या बात है?
ریشم نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے ہی کہ وہ ہارون کی محبت بھری سازش کو سمجھ پاتی، اچانک دروازہ کھلا اور ہارون نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے واش روم میں لے آیا۔ ہارون، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ریشم نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن ہارون کی آنکھوں میں جو شدت اور محبت کی لہر تھی وہ اس کے دل کو خاموش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری قربت میں سکون ملتا ہے اور وہی سکون حاصل کرنے لگا ہوں، ہارون نے شرارتی انداز میں کہا اور پھر اس کی کمر کو اپنی باہوں میں باندھتے ہوئے اپنے قریب تر کھڑا کر دیا۔ ہارون کے جسم کی حرارت اور پانی کی بوندوں نے ریشم کے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل سی مچا دی تھی۔ ہارون کے قریب ہوتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے اپنے تمام ارد گرد کی دنیا بھول گئی۔ وہ ہارون کو رانگ کالز کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے دماغ کی ہر چیز نکل گئی تھی، صرف ہارون کی غربت اور محبت کے حصار میں قید ہوئے کھڑی تھی۔ شاور کی بوندیں ان کے جسموں پر گرتی رہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں اس طرح گم ہو چکے تھے کہ جیسے دنیا کی کوئی بھی تکلیف اور پریشانی ان کے درمیان نہ تھی۔ ہارون کے لبوں پر اپنی نرم دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے ریشم کی سانسوں میں بے خودی کا عنصر چھلکنے لگا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کی دھڑکنیں تیز اور بے قابو ہوتی جا رہی تھی، جیسے دل کی ہر دھڑکن میں صرف ہارون کی موجودگی کا اثر تھا۔ شاور کا پانی ان کے جسموں پر گرتا رہا، لیکن اس لمحے میں ہر بوند جیسے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا پیغام دے رہی ہو۔ ریشم کی نظریں ہارون پر مرکوز تھی اور وہ ان کے سانسوں کی شدت ہارون کے جسم کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ہارون، ریشم نے ہارون کے سینے پر سر رکھتے ہوئے نرمی سے ہارون کا نام پکارا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتے لفظوں میں محبت کی ایسی گہری شدت تھی کہ ہارون کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ہارون نے اپنی گرفت کو نرم کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اشارے سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی اور وہ اس لمحے میں گم ہو گئے، جیسے دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں ہضم ہو گئی ہوں۔ ریشم کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ہارون کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے بول نہیں پا رہی تھی۔ ہارون، میرے خیال سے ہمیں ان لمحوں کو خوشی سے محسوس کرنا چاہیے۔ اس کے لپس پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے تھے اور شاور کے پانی کی بوندوں کی آواز ان کے سانسوں کے ہمراہ گم ہونے لگی۔ ان کے درمیان یہ لمحہ ایسا تھا کہ ہر بات غیر ضروری لگ رہی تھی، صرف ان کی موجودگی، ان کی قربت اور وہ گہری محبت جو ان کے دلوں میں تھی، وہ پورے دل سے اس لمحے کو جی رہے تھے۔ ہر پردہ درمیان سے ہٹتا چلا گیا، ان کے درمیان کی ہر دیوار ٹوٹ کر مٹ چکی تھی۔ شاور کے نرم پانی کی بوندیں ان کی جلد پر گرتی رہی اور ان کے جسموں کے درمیان بڑھتی قربت نے ہر لمحے کو مزید شدت بخشی۔ ریشم کی سانسیں ہارون کی سانسوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکی تھی، وہ اس کے اندر کی ہر لہر اس کے دل کی دھڑکنوں سے جڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا رشتہ تھا جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں بولا جا رہا تھا۔ شاور کا پانی جیسے ان کے درمیان کی تمام دیواروں کو دھو رہا تھا، وہ لمحہ جتنا گہرا ہو رہا تھا اتنا ہی محبت کا رنگ چمکتا جا رہا تھا۔ ہارون کی گرفت میں اس کی نرم دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، وہ ہچکولے اس کے سانسوں سے ہم آہنگ ہوتے جا رہے تھے۔ شاور کی بوندیں ان کے جسموں پر مسلسل گرتی رہیں، جیسے وقت کی ہر گزرتی لحظہ میں محبت کی شدت اور گہری ہوتی جا رہی ہو۔ ریشم کی آنکھوں میں ایک بے خودی کا عالم تھا، وہ اس کی نرم لپس پر ہارون کا لمس جیسے اس سے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا ہو۔ ہارون کے جسم اور حرارت اور اس کی قریب ہونے کی خواہش نے ریشم کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ان کے درمیان کی قربت کی شدت ہر لمحے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس لمحے میں اتنی گہرائی سے ڈوبے ہوئے تھے کہ وقت کا گزرنا محض ایک دھندلا سا خیال بن چکا تھا۔ ایک طرف رمان شاہ کی بے بسی تھی تو دوسری طرف میرب کی بے بسی تھی، اور ان سب کے درمیان پھنسا ہوا شاہمیر تھا، جس کی اپنی بیوی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سب اپنی جگہ پر مجبور اور دکھوں کے طوفان میں ڈوبے ہوئے تھے اور کسی کو بھی نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، مگر دکھ ہو یا سکھ کبھی بھی مستقل نہیں رہتا۔ وقت بدلتا ہے اور حالات بھی، اندھیرے کے بعد روشنی کا دیا ضرور جلتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں آئے ہوئے طوفان کو بھی ایک دن تھمنا تھا، لیکن شاید اس طوفان کو روکنے والا شیر جب تک اپنوں کے درمیان نہ پہنچے تب تک اس طوفان کا رکنا ناممکن تھا۔ وقت کے دھارے پر سب اپنی اپنی آزمائشوں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بہت جلد سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ خوبصورت شہزادہ اپنے گھر پہنچنے والا تھا اور وہی تھا جو ہر رشتہ سنوار کر ٹھیک کر سکتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت کا دھارا سب کو کہاں اور کس موڑ پر لے کر جاتا ہے۔ شامل کتنی دیر تک میرب کو دیکھتے ہوئے اس میرب کو ڈھونڈ رہا تھا جو کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھا اور گہری سانس لے کر اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ میرب کا چہرہ اداسیوں میں گم تھا، خاموش نظریں، زرد چہرہ اور شاید خطبے ہی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شامیر کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اپنی بہن کو ایسے دیکھنا۔ میرب اس کی جان سے پیاری بہن تھی، جس کی خاطر کبھی اس نے رمان شاہ جیسے اڑیل انسان کے ساتھ بھی پنگا لے لیا تھا۔
اپنی بہن کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے شاہمیر نے رومانچا کے ساتھ زبردستی کر کے اپنی بہن کا نکاح کروایا تھا۔ آج بھی اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ پوری دنیا سے ٹکرا کر بھی اپنی میرب کے لیے خوشیاں لے آتا، مگر سب کی نظروں میں رومانچا مر چکا تھا۔ شاہمیر نے اب تو آس ہی توڑ دی تھی کہ اس نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ رومانچا اس دنیا میں نہیں، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اسے میرب کے پاس آنے سے روک سکتی۔ 1 سال تک اگر کوئی رابطہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہی تسلیم کرتے ہوئے شاہمیر کو اب میرب کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ میرب بچوں سے، گھر سے، دنیا سے، اپنے آپ سے، ہر چیز سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ میرب جو کبھی چہکتی تھی، ہنستی تھی، ہر وقت باتیں کرتی تھی، اب ایک پتھرائی ہوئی خاموشی کا مجسمہ بن چکی تھی۔ رومانچا کے مر جانے کی خبر نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ خبر جو اس کے دل پر کسی قیامت کی طرح گزری اسے گمسم کر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ گم رہتی تھی، جیسے کوئی روشنی کا دیا اچانک بجھ گیا ہو۔ شاہمیر اپنی بہن کے وجود میں چھپے اس درد کو محسوس کر سکتا تھا، مگر اس کی خاموشی کو کیسے توڑے، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میرب، میرا بچہ، کب تک خاموش رہو گی؟ کچھ تو بولو، اپنی یہ خاموشی توڑو۔ شاہمیر نے بے بسی سے میرب کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی گاڑی خاموشی میں کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے، نہ کوئی جذبات، جیسے سب کچھ وہیں پر ختم ہو گیا ہو جہاں سے یہ درد شروع ہوا تھا۔ رومانچا اگر میرب کی محبت میں اتنا تڑپتا تو محبت اس طرف بھی کم نہ تھی۔ اگر وہ شیر جوان اپنی میرب کی زندگی کے لیے اس لڑکی کی قید میں تھا تو دوسری جانب اس کی جانشاہ نے بھی دنیا سے اپنا ہر رشتہ توڑ رکھا تھا۔ محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی، ایک دل سے نکلی ہوئی سچی محبت دوسروں کے دل تک تو ضرور پہنچتی ہے۔ رومانچا کی محبت پاکیزہ اور سچی تو تھی، تو اس کی جانشاہ کی محبت میں بھی کہیں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر رومانچا اسے جانشاہ کہہ کر پکارتا تھا تو وہ اس لائق تھی کہ اسے جانشاہ کہا جائے۔ دو دلوں کی یہ داستان ان کے جذبات کی پاکیزگی اور ایک دوسرے کے لیے قربانی کا ثبوت تھی۔ میرا بچہ، پلیز کچھ بولو، تمہارا بھائی تمہیں اس حالات میں نہیں دیکھ سکتا۔ شاہمیر کی آواز میں درد اور بے بسی عیاں تھی۔ وہ بار بار میرب کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ شاہمیر کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، اس کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ میرب کی خاموشی اس کے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ہر جذبے سے عاری ہو چکی ہے، ایک ایسی حالت میں جہاں نہ کوئی احساس تھا نہ ہی کوئی امید۔ میرا بچہ، کچھ تو بولو۔ مگر میرب کی خاموشی ایک گہری کھائی کی مانند تھی جس میں شاہمیر خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شاہمیر کا ضبط بلا کر جواب دے گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے میرب کے پاس سے اٹھا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اپنے ہاتھ کو زور سے دیوار پر مارتے ہوئے وہ گہری سانس لینے لگا، جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہو۔ آنکھوں میں بے بسی اور دل میں ٹوٹے احساسات کا طوفان لیے شاہمیر اپنے دل کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرب کی حالت نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ کہاں ہو رومانچا؟ اگر دیکھو، تمہاری جانشاہ، تمہاری بیوی پل پل مر رہی ہے تمہارے بغیر۔ کیوں کرتے تھے اس کے ساتھ اتنی محبت جب تم نے اسے چھوڑ کر چلے جانا تھا؟ کیسے سنبھالوں اسے؟ آ کر طریقہ بتاؤ۔ میں نہیں سنبھال پا رہا ہوں اسے، وہ پاگل ہے تمہارے پیار میں۔ کیوں نہیں جینا سکھایا تھا اسے اپنے بغیر؟ تم نے خود سے دور ہو کر جینا سکھایا ہی نہیں۔ ان 2 سال کی دوری میں بھی تم نے اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، نفرت میں بھی تمہارا رابطہ اسے قائم رہا۔ اب میں کیا کروں، کیسے سنبھالوں یہ سب کچھ؟ رومانچا، تم واپس آ جاؤ یارا، تیرے بغیر یہ سب کچھ نہیں سنبھالا جا رہا مجھ سے۔ اگر دنیا میں کوئی قیمت چکا کر تجھے واپس لایا جا سکتا تو تجھے ضرور لے آتا۔ شاہمیر کا سب ایسا ٹوٹا کہ اس کے درد کی کرچیاں اس کے وجود کو چھلنی کرنے لگے۔ وہ خاموش اپنے اندر گھٹتے ہوئے ہر لفظ کو بار بار سوچ رہا تھا۔ بیٹا، صبر سے کام لو میرا بچہ، اگر تم ہمت ہار جاؤ گے تو کون سنبھالے گا ہم سب کو؟ ہم تو پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں۔ شاہمیر کی ماں نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شاہمیر نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا، فوراً سے گلے سے لگ گیا۔ ایسا لگا جیسے ایک بچہ جو درد سے چور ہو چکا ہو اپنی ماں کی آغوش میں سکون ڈھونڈ رہا ہو۔ ماما، کب ہوگا یہ سب ٹھیک؟ کیا ہو گیا ماما؟ کس کی نظر لگ گئی؟ کیوں ہماری خوشیاں لمحوں میں اجڑ گئی؟ میں کیا کروں؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتا جس سے میں اپنی یہ سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ بس صبر کرو۔ صبر میرا بچہ، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے، وہ ہمارے دکھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری آزمائشیں ختم کرنے کا وقت بھی وہی طے کرتا ہے۔ تم ہمت کرو بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہو، مگر سوائے صبر کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے بچے، میری جان، اس طرح مت ٹوٹو۔ شاہمیر کی ماں نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا اور محبت سے سمجھاتے ہوئے اس کے چہرے پر بوسہ دیا۔ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اندر سے پوری طرح سے بکھر چکا ہے۔ شاہمیر کی نوکری جھوٹے الزام کی بنا پر جا چکی تھی، ایسا الزام جسے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔
इससे जिंदगी के सब ख्वाब बिखर चुके थे, मोहब्बत और इज़्वाजी रिश्ता भी टूट चुका था। शामिर की बीवी अपनी जगह पर अपने फैसले पर हक बजानिब थी। वो जज्बाती तौर पर शामिर से अपना हर रिश्ता खत्म कर चुकी थी। घर में रहते हुए भी वो ना तो इसकी तरफ देखती थी और ना ही बात करती थी। दोनों अलग कमरों में सोते थे। मिरहा की खामोशी, बच्चों की जिम्मेदारी और हालात का दबाव शामिर के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका था। वो अपनी जात के अंदर दब कर रह गया था। 1 साल का अरसा गुजर गया था, मगर इसने सब्र से काम लिया था। लेकिन अब इसका सब्र जवाब देने लगा था। मामा, अब और सब्र नहीं होता। मेरी ताकत थी और अब वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। और कितना सब्र करूं? एक तरफ वो है जो मुझसे मुकम्मल तौर पर कट चुकी है, और दूसरी तरफ मीरत है जिसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मामा, मैं क्या करूं? किस तरह खुद को इस बोझ से निकालूं? मैं टूट चुका हूँ मामा। आप बताएं, क्या सब्र की कोई हद नहीं होती? शामिर की आवाज लरज रही थी, आंखों में नमी बढ़ती जा रही थी और माँ की आगोश में इसका वजूद मजीद बोझल होता जा रहा था। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। जब बंदे का सब्र जवाब देने लगता है तो अल्लाह अपनी आजमाइश खत्म कर देता है। वो अपने बंदे को इसकी हिम्मत से ज्यादा दुख नहीं देता। शामिर की माँ ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, चलो मेरे साथ आओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मामा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शामिर की आवाज में इस्तराब था। वो फौरन अपनी माँ के साथ अपने बाबा के कमरे की तरफ बढ़ा। शामिर के बाबा बिस्तर पर निढाल पड़े थे। इनकी हालत बुरी थी। बाबा प्लीज रिलैक्स हो जाएं, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। शामीर ने इनके माथे पर हाथ रखा, जिससे पसीने की नमी महसूस हुई। शाहमीर, मैं भी साथ चलती हूँ। शाहमीर की मां ने फिक्रमंदी से कहा, नहीं मामा, आप घर पर रहें। मीरब के पास किसी का होना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम अकेले कैसे लेकर जाओगे? किसी का साथ होना जरूरी है। मैं सब संभाल लूंगा मामा, फिक्र न करें। शाहमीर ने अपनी माँ का माथा चूमकर इन्हें तसल्ली दी। गाड़ी में बैठते ही शाहमीर ने अपनी बाबा को सहारा देते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद किया। गाड़ी की खिड़कियां खुली थीं और हवा में नमकीन खुशबू थी। शाहमीर की नजर मुसलसल सामने सामने की सड़क पर थी, जिसे वो वक्त को रोकना चाहता हो। दिल में एक शदीद इज़्तिराब था, मगर वो जानता था इसे अपने बाबा को इसकी हालत में देखना था। वो अपनी माँ को सुकून देना था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन शामिर का दिल एक जगह पर रुका हुआ था। शामिर की नजरें अपने बाबा की हालत पर मरकूज थी, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और इनकी सांसें उखड़ रही थी, जैसे हर लम्हा इनके लिए एक नई आजमाइश बन रहा था। अपने बाबा की हालत देखकर शामिर के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बाबा प्लीज थोड़ा सा सब्र और रखिएगा, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। शाहमीर ने इंतहाई एहतियात से इसकी हालत का ख्याल रखते हुए अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए कहा, मगर इसकी आवाज में बेचैनी और गम की शिद्दत छुपी हुई थी। दिल ही दिल में वो अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि अल्लाह, कोई दुख और न देना, तेरे इस बंदे में और हिम्मत नहीं है सहने की। अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है, मेरी आजमाइश खत्म कर दे, और अगर मुझसे कोई ऐसा गुनाह हुआ है जिसकी सजा खत्म नहीं हो रही तो मुझे माफ कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बाबा को तंदुरुस्ती और सेहत याबी वाली जिंदगी अता फरमा। शामिर की आंखों में बेहद इस्तराब और गम था। वो अपनी तमाम तर ताकत लगाकर अपने बाबा को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल है, मगर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। ये बात वो भी अच्छी तरह से जान चुका था कि इसके बाबा की हालत काफी खराब है। गाड़ी की सीट पर बैठा वो दिल में सोच रहा था कि इसके बाबा को अगर कुछ हुआ तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो हर गुजरते लम्हे के साथ अपने बाबा के लिए दुआ गो था। अपने बाबा की जिंदगी की दुआएं मांगते हुए वो अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। इसका दिल अल्लाह से सिर्फ एक ही बात मांग रहा था, मेरे बाबा को सेहत याब कर दे मेरे मालिक। गाड़ी अस्पताल के पार्किंग में आकर रुकी और शामिर अपने बाबा को फोन से फौरन से अस्पताल के अंदर ले आया। ट्रीटमेंट की तमाम तर कार्रवाइयां शुरू हो चुकी थी, मगर शामिर का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। बाहर खड़ा होकर अल्लाह से दुआ मांग रहा था, ऐ अल्लाह, तेरी जात के सिवा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। हमारी आजमाइश तेरी रजा के तहत है और तेरी ही हुक्म से खत्म होंगी। वो जानता था कि इसके पास सिवाय दुआ के कुछ भी नहीं है। मुश्किल वक्त में बंदा अल्लाह की जात से ही उम्मीद रखता है, और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, और अब इसका दिल अल्लाह के फैसले के मुताबिक सुकून पाने की कोशिश कर रहा था। इमरजेंसी रूम के अंदर सफेद दरवाजे और दीवार से घिरा हुआ बेड, जिस पर शामिर का बाबा आंखें बंद किए हुए बेहोश लेटा था। रेशम आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। हारून तौलिए से अपना सर पोंछते हुए इसके करीब आकर खामोशी से खड़ा हो गया और इसे देखने लगा। इसकी आंखों में रेशम के लिए बेपनाह मोहब्बत साफ चलक रही थी। इस तरह क्या देख रहे हैं? रेशम ने मुस्कुराते हुए आईने में हारून के अक्स को देखकर पूछा। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी प्यारी लग रही है। हारून ने मोहब्बत भरे अंदाज में अपने दोनों हाथ इसके पेट पर बांधते हुए इसके पुष्ट पे सीना लगाकर इसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। जी नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। खूबसूरत आपका दिल है, आपकी आंखें हैं जिनमें खूबसूरती दिखाई देती है, वरना रेशम मैं तो कुछ भी खास नहीं था। रेशम ने नरमी से कहा। रेशम तो अनमोल इस वक्त हुई जब हारून ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। ऐसी बातें मत किया करो रेशम,
तुम खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मुझे हमेशा ऐसी ही बीवी की तलाश थी। हारून ने मोहब्बत से अपनी बाहों में भर लिया, नरमी से इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसके रुखसारों पर प्यार से लब रख दी। रेशम ने पलकें झुकाई, हारून की बातों को दिल में उतारते हुए एक गहरी सांस ली और उसके दिल में शुक्रगुजारी और मोहब्बत का समंदर मौजन हो गया। वो खुद को हारून के लम्स में इतना महफूज महसूस कर रही थी कि जैसे दुनिया की कोई भी परेशानी इस तक नहीं पहुंच सकती थी। इसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन ये नमी दुख या कमजोरी की नहीं, बल्कि खुशी और सुकून की थी। हारून की हर बात ने इसे याद दिलाया कि वो अकेली नहीं है, कि इसका वजूद किसी के लिए अहम है। आईने में खुद को देखते हुए वो खुद पर फख्र महसूस कर रही थी। हारून की मोहब्बत ने इसे मुकम्मल कर दिया था, मगर वो अपने दिल में उमड़ते हुए खौफ को रोक नहीं पा रही थी। हर लम्हा इसे एक अजीब सा डर लगा रहता था। रेशम ने हिचकिचाते हुए दिल की बात को जुबान पर लाने का फैसला किया था। हारून, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? मैं सुन रहा हूँ। हारून ने नरमी से इसके कान के करीब लब ले जाते हुए नरमी से कान के लोग को बेहद करीब जाकर सरगोशी करते हुए कान के नर्म हिस्से को लबों में लेकर हल्का सा खिंचाव महसूस करवाते हुए इसके वजूद में सनसनाहट से भरती। हारून के लबों की जंबिश से रेशम के मुंह से बेख्तियार एक ठंडी सी आह निकली थी। रेशम ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी सांस ली। प्लीज हारून, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जरूरी बात है। कुछ दिनों से मुझे एक नंबर से रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हारून के चेहरे पर एक लम्हे के लिए संजीदगी छा गई। इसने फौरन रेशम के चेहरे के तासुरात को बड़े गौर से देखा। कब से आ रही है कॉल्स, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रेशम की आंखों में परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी, मगर इसके लिए नहीं बताया कि शायद आप कोई रॉन्ग कॉल हो। मगर अब ऐसे मिस कॉल्स आते हैं जब आप घर पर नहीं होते, और जब मैं फोन उठाती हूँ तो फोन बंद हो जाता है। हारून ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंच चुका हो। फिक्र मत करो, मैं ये मामला अभी देखता हूँ। रेशम के माथे पर प्यार से लब रखते हुए हारून ने इसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे इसको अपने सीने में महफूज करना चाहता हो। रेशम ने आईने में इसकी परेशान शक्ल को देखा और सर इसके सीने पर मजबूती से रख दिया। हारून का मजबूत वजूद इसे तहफ्फुज का एहसास दिला रहा था। तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे दिखाओ, किस नंबर से कॉल्स आती हैं। लाओ दिखाओ मुझे। रेशम ने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल से अपना फोन उठाया और हारून को दिया। हारून ने फोन खोला और कॉल लॉग देखना शुरू किया। जिस नंबर की निशानदेही रेशम ने की थी वो तुर्की का था। हारून के चेहरे पर लम्हे भर को एक साया सा गुजरा, लेकिन इसने खुद पर काबू पा लिया था। वो समझ गया था कि सुल्तान की कोई चाल है जो इनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए रॉन्ग कॉल्स करवा रहा है। हारून ने रेशम की तरफ देखा, लेकिन अपनी परेशानी को जाहिर नहीं होने दिया। वो चाहता था कि रेशम को कोई खौफ या फिक्र नहीं होनी चाहिए। अर्ज की हिफाजत और सुकून को किसी भी कीमत पर मुकद्दम रखना चाहता था। ये किसका नंबर है? क्या ये सुल्तान का हो सकता है? रेशम ने उलझन भरे लहजे में पूछा। हारून ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं मेरी जान, ये इसका नंबर नहीं है। मेरे ख्याल में ये किसी और का हो सकता है। रॉन्ग कॉल्स आती रहती हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने दोबारा कभी भी ऐसी कॉल रिसीव नहीं करनी। मैं ये नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ, अब तुम सिर्फ मेरी कॉल उठाओगे, ठीक है? ये कहते हुए हारून ने फोन नंबर पर ब्लॉक कर दिया और फिर एक झटके से रेशम को अपनी बाहों में खींच लिया। इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे इतने करीब कर गया कि रेशम का दिल धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हैं? रेशम ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अपनी बीवी को खुद में कैद करना चाहता हूँ। हारून ने शरारत से जवाब दिया, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेशम ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ देर पहले आप शावर के नीचे बहुत कुछ कर चुके हैं, अब मजीद नहीं। हारून ने इसे अपने सीने पर हाथ रखते हुए इसे मजीद करीब किया और शरारती अंदाज में बोला, शावर के नीचे तो हल्का फुल्का रोमांस हुआ था, क्या इतने से पेट भर सकता है? हारून, प्लीज मुझे जाने दे। रेशम ने घबराकर खुद को इससे दूर करने की कोशिश की, नहीं अभी नहीं। हारून ने मजीद शरारत से इसकी धड़कनों पर चुपते हुए कहा। रेशम किसी तरह खुद को छुड़ाकर हंसते हुए कमरे से बाहर भाग गई। हारून ने मुस्कुराते हुए इसे आवाज दी, लेकिन वो रुकी नहीं थी। जैसे ही रेशम कमरे से निकली, हारून का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। इसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने आदमी को कॉल करके नंबर भेजा। वो जानना चाहता था कि इसके शक के पीछे वाकई सुल्तान का हाथ है या कोई और कहानी चल रही है। हारून की आंखों में अब मोहब्बत की जगह लाचाकी और एहतियात नजर आ रही थी। डॉक्टर हुमा कमरे में बैठी हुई माहीन को फीड करवा रही थी। माहीन डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा की सबसे छोटी बेटी का नाम है। माहीन की नन्ही सी शक्ल और हुमा के चेहरे पर मोहब्बत की झलक ने पूरे कमरे को एक पुरसुकून माहौल से भर दिया था। शाहजेब, जो मलाला और मायरा को अभी स्कूल छोड़कर वापस आया था, दरवाजे के करीब खड़ा होकर हुमा के चेहरे की खुशी को महसूस कर रहा था। हुमा इस बात से बेखबर थी कि शाहजेब दरवाजे पर खड़े होकर माहीन को फीड करवाते हुए देख रहा है। शाहजेब बड़े आराम से अपनी बेटी को फीड करते हुए देख रहा था। वो जानता था कि हुमा ने अगर इसे देख लिया तो रूम से बाहर जाने को कहेंगे, और हुमा ऐसा क्यों करेगी, इस
इस वजह का भी इसे अच्छी तरह से पता था। जनाब हमेशा अपनी बेटी को फीड करते हुए देख खुद रोमांटिक हो जाते थे और फिर शामत आती थी बेचारी हुमा की। शाहजेब की इस हरकतों की वजह से हुमा खान साहब को रूम में फीड के टाइम घुसने नहीं देती थी। हुमा एक डॉक्टर थी तो इसके लिए अपने बच्चों को ज्यादातर अपना फीड देना बेहतर समझती थी, मगर आज दरवाजा खुला देखकर शाहजेब अंदर आ चुका था। आज शाहजेब की हॉस्पिटल से छुट्टी थी, हुमा को नाइट ड्यूटी पर जाना था, इसलिए शाहजेब के खुराफाती दिमाग में सिवाय रोमांस के और क्या आ सकता था। हुमा की नजर जब शाहजेब पर पड़ी तो इसे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि जनाब के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या बात है? हुमा ने मुस्कुराते हुए पूछा जब इसने शाहजेब को खामोशी से दरवाजे के करीब खड़े देखा। कुछ नहीं, बस तुम्हें अपनी बेटी के साथ देखना अच्छा लग रहा है, वरना तुम तो जालिम हो, मुझे ऐसे खूबसूरत लम्हात में देखने से महरूम रखती हो। शाहजेब शरारती लहजे में कहता हुआ अंदर आकर दरवाजा बंद कर चुका था। मैं जालिम नहीं हूँ, आप बहुत हैं। बहुत वो है जिसकी वजह से आपको ये सजा मिलती है, और आप जिस नीयत से अंदर आ रहे हैं मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। डॉक्टर हुमा माहीन को फीड मुकम्मल करवा के इसे फौरन झूले में डालते हुए अपना ड्रेस ठीक कर रही थी। शाहजेब की नीयत खराब हो जाए ये तो शाहजेब को खुद भी नहीं पता होता था, तो हुमा पर कैसे सब भरोसा कर सकती थी। अच्छा, मैं वो क्या वो शाहजेब ने शरारती नजरों से देखते हुए डॉक्टर हुमा के कमर पर हाथ रखते हुए अपने करीब कर लिया। हुमा लड़खड़ाती हुई इसके सीने से आ टकराई थी। शाहजेब के बेबाक अंदाज से इसे नजर आ रहा था कि इसकी जान डॉक्टर साहब के अनमानो उसकी सूली पर चढ़ने वाली है। डॉक्टर हुमा को अपने शौहर के अंदाज का बखूबी पता था, जो प्यार की सूरत में अक्सर सख्त हो जाया करता था। अपने कुर्बत के लम्हात में शाहजेब आज भी अड़ियल रोमांटिक पठान ही था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। जालिम ने इस अंदाज से इसकी कमर पर हाथ रखते हुए झटके से अपने करीब किया था कि बेचारी हुमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। पहले अंदर से पता चल गया था कि डॉक्टर साहब फुल मूड में है। शाहजेब प्लीज, आई आई एम टाइट, तंग मत करिए मुझे, हुमा ने और रो देने वाली शक्ल बनाते हुए कहा। इसकी आंखों में थकन थी। रात के 3 बजे से माहीन मुसलसल जाग रही थी और अभी इसका फीड करवा कर इसे खुद भी कुछ देर सोना चाहती थी, क्योंकि रात को फिर नाइट ड्यूटी पर जाना था। इस वक्त हुमा के जिस्म और दिमाग दोनों थक चुके थे, लेकिन शाहजेब की मौजूदगी और इसका अंदाज और आंखों में खुमारी देखकर इसे लग नहीं रहा था कि बेचारी आराम कर सकेगी। शाहजेब की तरफ से ये सब एक मामूल की बात थी। जब इसका दिल चाहता था तो वो हुमा की गुर्बत में खुद को डुबो लेता था और इसकी थकन का ख्याल ऐसे लम्हात में कभी नहीं रखता था। आज जनाब की छुट्टी थी तो वो जानती थी कि ऐसी सूरत में इसकी जान नहीं छूट सकती। फिर भी इसने एक आखिरी कोशिश करते हुए इल्तिजा की। चाहे आप जितनी मर्जी थकी हो, हम अपने रोमांस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सॉरी। शाहजेब ने इसकी पंखुड़ियों को बेकरारी से चूमते हुए खुमारी लहजे में कहा। शाहजेब प्लीज, कुछ प्लीज नहीं, हमेशा ये ड्रामेबाजी मत किया करो। शाहजेब ने इसकी कमर पर दोनों हाथ बांधे हुए प्यार से इसे बाहों में उठाकर अपने रूम में ले आया। बच्चों का रूम बिल्कुल साथ में था, इसलिए डर वाली कोई बात नहीं थी। माहीन तो सोच चुकी थी शाहजेब के लिए मैदान खाली था और डॉक्टर साहब ऐसा मौके से कैसे खाली जाने दे सकते थे। शाहजेब, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? वो रो देने वाली शक्ल बनाते हुए पूछ रही थी, जबकि शाहजेब ने दोनों हाथ इसकी कमर पर बांधे रखे थे। तरस आता है, इसलिए तो थकन उतारने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तभी अपने शौहर की खिदमत पर खुश भी हो जाया करो डॉक्टर साहिबा। शाहजेब ने नरमी से बेड पर लेटे हुए कहा। जान निकाल लेते हैं और कह रहे हैं कि थकन उतारने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। हुमा को शाहजेब पर प्यार भी आ रहा था और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। प्यार इस बात पर आ रहा था कि इसे लग रहा था कि वो उसकी थकन उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि प्यार के जज्बातों के लम्हात में वो कभी इसकी नींद और सुकून की फिक्र नहीं करता था। सिवाय डॉक्टर साहब, मैं इसके अलावा कोई खराबी नहीं थी। वो इस खराबी पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं होता था। शर्ट के बटन खोलते हुए वो अपने सीने से हटा चुका था। वो घटा की मानद इसके ऊपर गिरते हुए छा रहा था। शक्ल सीधी करो, प्यार कर रहा हूँ, ऐसी शक्ल तो लोग मार खाते हुए भी नहीं बनाते। वो मुस्कुराते हुए हुमा के चेहरे पर अपना चेहरा झुकाए हुए बोला, जबकि हुमा की रो देने वाली शक्ल देखकर इसे हंसी आ रही थी। शाह से प्लीज आज नहीं। इस लम्हे में मुझे इनकार बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बात मेरी पठानी डॉक्टर को समझनी चाहिए। इसने होठों पर उंगली जमाते हुए इसे मुकम्मल तौर पर खामोश करवा दिया था। शाहजेब के मजबूत भारी सीने का पूरा दबाव नरमाहटों पर था। शाहजेब प्लीज मेरे ऊपर से हटे, मुझे पेन हो रहा है। वो अपने फीट पर हाथ रखते हुए बोली थी। वो तो ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ। वो खुमारी से मुस्कुराते हुए करवट लेकर इसे प्यार से अपने ऊपर कर चुका था। शिद्दत से वो हुमा के सर पर लगा कैचर खोल रहा था। उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता आजाद होकर शाहजेब के चेहरे और सीने पर बिखर रहे थे।
शाहजेब की नजरें हुमा पर मरकूज थी, जो इसके सीने पर बेकरारी से लेटी हुई थी। इसकी आंखों में थकावट के बावजूद एक नरम सी मोहब्बत की लहर थी। शाहजेब, प्लीज आज नहीं। हुमा की आवाज में एक प्यारी सी दरख्वास्त थी कि आज आजादी दी जाए, मगर शाहजेब ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर साहब अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, मगर अपने जज्बातों पर कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज नहीं था डॉक्टर साहब। भारी हाथ की शहादत वाली उंगली नरमी से इसके लबों पर रखते हुए मुकम्मल खामोश करवा दिया। मैं तुम्हारा इनकार नहीं सुन सकता हुमा। एक चीज पर बहस मत किया करो। अगर कहा है नहीं तो मतलब नहीं। वो फरार होने की कोशिश में हर वक्त मत रहा करो। थोड़ा सा दूर होती हूँ। हुमा को शाहजेब ने वापस अपने सीने की तरफ खींच लिया। मोहब्बत से लबों को लबों में कैद किए वो लबों को नरमाहटों को लबों से महसूस करते हुए जामे मोहब्बत पी रहा था। और शाहजेब की मोहब्बत के सामने बेख्तियार होकर खुद को इसके हवाले कर चुकी थी। दोनों की सांसें एक दूसरे में मध्यम अंदाज में मिलकर नर्म लहरों की तरह बहकने लगी थी। वो दीवानगी से पंखुड़ियों की नमी को लबों से चूमते हुए शिद्दत से हलक में उतार रहा था। वो एक एक सांस के लिए मोहब्बत में तड़पने पर मजबूर कर रहा था। मोहब्बत की शिद्दत में हर दफा जैसे इनके बीच बढ़ता जा रहा था, वो दोनों की सांसें एक दूसरे के करीब होकर तेज तेज हो गई थी। वो हर एक लम्हे में एक दूसरे की मौजूदगी में डूब रहे थे, जैसे दोनों का वजूद सिर्फ एक दूसरे में समाया हुआ हो। इनके दरमियान हर हरकत, हर लम्स में एक जैसा जज्बा था, जो अल्फाज से ज्यादा गहरा और मजबूत था, जो हर पल बढ़ता जा रहा था। भारी और मजबूत हाथ इसकी नर्म धड़कनों पर रखे हुए था। वो जैसे ही इसने करवट ली, वो मोहब्बत की शिद्दत में मजीद डूबता हुआ इसके करीब आ रहा था। हर लम्हा इसकी कुर्बत में गहराई से बहक रहा था। बीबी के फीट की वजह से वो लबों को मुकम्मल तौर पर नहीं दबा सका था, मगर हर धड़कनों के इतराक में वो पूरी शिद्दत दिखाते हुए अपने जज्बात की गहराइयों में डूब रहा था। शाहजेब की नजरें इस पर जमी हुई थी और वो उसकी धड़कन को अपने हाथों से महसूस करता, ठंडी उंगलियों से इसकी रफ्तार को अपनी गिरफ्त में लेते हुए मुस्कुरा रहा था। मखमली नरमाहटों पर चेहरा रगड़ते हुए दोनों हाथों से धड़कनों के इतराफ को मजबूती से थामे हुए था। हुमा के बालों को मुट्ठियों में जकड़े हुए थी। वो इसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। हमेशा से धड़कनों पर दिल हार जाने वाला शाहजेब इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो रहा था। अब हुमा के लिए यही कड़ा इम्तिहान था, क्योंकि वो सांसें लेने तक की मोहलत नहीं दे रहा था। बहके हुए होंठ धड़कनों के ताल पर नीचे सफर करते हुए प्यार से इसकी पीठ पर नरम और गर्म लम्स छोड़ रहे थे। डॉक्टर हुमा के ससकते हुए जज्बात जैसे दिल की गहराइयों से निकलकर जुबान पर आ गए थे। इसकी दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी और हर सांस के साथ इसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अपने अंदर के जज्बात कश्मकश को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके जिस्म की हर हरकत वो अपनी बेबसी और मोहब्बत की शिद्दत वाज़ेह हो रही थी। वो इसे अपनी मोहब्बत की तेज बारिश में भिगोते हुए खुमारियों के समंदर में इसे अपनी पूरी तरह से डुबो चुका था। इसकी मोहब्बत की शिद्दत ऐसी थी कि हुमा को इसके जज्बातों में गुम होता हुआ महसूस हो रही थी। हुमा इस कदर थकी हुई थी कि शाहजेब के सीने पर सर रखते ही इसे नींद आने लगी थी, और अब इस बेरहम डॉक्टर के अरमानों को तस्कीन मिल चुकी थी। तो अब वो हुमा के सोने पर भी कोई एतराज नहीं था। इसे बाहों में समेटे हुए मोहब्बत से इसे अपने सीने से लगाए हुए लेटा हुआ था। हुमा बेहाल से हुलिये में गहरी नींद सो रही थी। अभी हुमा को सोए हुए 10 10-12 मिनट ही हुए थे कि अचानक ठक ठक की आवाज से इसकी आंख खुल गई। इससे पहले कि शाहजेब आवाज से हुमा उठ चुकी थी और बाहर से मुलाजमा की आवाज सुनाई दी थी कि बीबी जी, गुड़िया रो रही है। आ रही हूँ। न बाप को चैन है न बच्चों को, सबने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। वो झुंझलाकर गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली। शाहजेब को हंसी आ रही थी। वो जिस अंदाज से झुंझला उठी थी, मगर जैसे ही इसने अपने होलिये को देखा, शाहजेब के ऊपर रखी हुई चादर को खींचकर अपने जिस्म पर लपेटते हुए शाहजेब को घूरने लगी थी। शाहजेब, हंसे मत। मुझे कसम से गुस्सा आ रहा है। मुझे 2 घंटे सोकर आराम करना था, मगर आपकी वजह से कुछ सुकून नहीं मिल सका। आप अब आपकी औलाद उठ गई है। अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं है। तकिया उठाकर जोर से शाहजेब के ऊपर फेंकते हुए अपना गुस्सा निकालकर वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। हमेशा की तरह अपनी हरकतों पर शर्मिंदा न होने वाले डॉक्टर शाहजेब की हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो प्लीज जरूर बताना, मैं हाजिर हूँ। ऊंची आवाज में हुमा से पूछकर इसे और भी दहशत पैदा कर रहा था। आप सो जाएं, अगर जागते हैं रहेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नया आ जाएगा। अब अगर आपने मुझे मजीद परेशान किया तो कसम से मैं आपकी जान ले लूंगी। वो चिल्लाई थी। मैं हाजिर हूँ जान देने के लिए। तुम एक काम करो, दरवाजा अनलॉक करो। मैं अंदर आता हूँ तो तुम मेरी फौरन जान निकालो। मुझे शिद्दत से इंतजार है, तुम मेरी जान निकालोगे। वो बात को किसी और ट्रैक पर ले जाते हुए बोला था। हुमा ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए दांतों को पीसा था। शाहजेब, मैं आपका क्या करूं? आप कभी नहीं सुधरेंगे। इंशाल्लाह कभी भी नहीं सुधरूंगा, मगर मजीद खराब होने के चांसेस जरूर हैं।
وہ بے شرمی سے دانت نکالتے ہوئے دروازے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تم دروازے کو انلاک کر دو تو میں تمہیں اپنی اور کچھ صلاحیتیں سے متعارف کروا سکتا ہوں۔ ہما کو ہنسی آ گئی تھی شاہزید کے جملے پر، اور پیار تو ہما کو ہمیشہ اس پر آتا تھا۔ شاہزید کے ایسے لمحات میں بہت تنگ کرتا تھا، مگر وہ شاہزید کی محبت اور پیورٹی سے ناواقف نہیں تھی۔ میرے دل کام پٹھان، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ہما مسکراتے ہوئے واپس شاور کے نیچے ہو چکی تھی۔ عبداللہ، عبد الرحمن ادھر آؤ، مرہا نے آواز دی تھی۔ عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں ہمیشہ کی طرح شرارتیں کرتے ہوئے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آج کل تو گھر میں خوشی اور چہل پہل صرف ان بچوں کے دم سے تھی، ورنہ یہ گھر ایک کھنڈر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جی ماما، دونوں اپنی شرارتوں کو روکتے ہوئے بڑے معصوم چہرے لیے اپنی ماں کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے۔ شرارتیں بند کرو اور جاؤ جا کر آیت اور رائم کو بلا کر لاؤ، میں نے تم لوگوں کے لیے چکن سینڈوچ بنائے ہیں، مرہا نے کہا۔ مرہا کا موڈ آج کچھ بہتر تھا۔ کیوں بہتر تھا یہ بات تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اندر ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ کھانا تو وہ روز ہی بچوں کے لیے بناتی تھی اور گھر کی ہر ذمہ داری کو بھی پوری طرح سے نبھاتی تھی۔ اب اس کے پاس کام کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، ہے بھی نہیں تھا جس پر وہ اپنا ٹائم دیتی۔ تو زندگی ایسے ہو گئی تھی جس کو صرف وہ گزار رہی تھی۔ خوشی کے لمحات اور جینے والی زندگی تو بہت پیچھے کہیں چھوٹ گئی تھی۔ نہ رومان شاہ میرت کی صورت میں اسے ملکہ میسر تھا جہاں جا کر وہ زندگی کے کچھ حسین لمحے گزار سکتی، اور نہ وہ بھائی تھا جسے فون کر کے پوچھتا کہ وہ کیسی ہے، جو اس کے درد کو سمجھتا، جو اس کی ہمت کو اور اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ تو ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ یہ سب کچھ وہ خیالوں میں سوچتے ہوئے پورا دن کام میں مصروف رہتی تھی، تاکہ اس کی زندگی کے دیے ہوئے درد چبھن نہ دے، اور نہ ہی بدقسمتی سے اس کے پاس اب شاہمیر کی محبت تھی جو کام کے بیچ میں ہمیشہ اس کا دھیان اپنی طرف متبوزل کروا لیتی تھی۔ خوبصورت لمحے اور پیار بھرے یادیں تاریکیوں میں گم ہو گئی تھیں۔ وقت کی تیز آندھی سب کچھ اڑا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب تو چاروں اطراف میں صرف دھواں اور راکھ کی نظر آتی تھی۔ وہ صرف کام کرتی، بچوں کو دیکھ بھال کرتی، خالی پن میں ہر وقت ڈوبی رہتی تھی۔ ایک وحشت زدہ خالی پن، بے سکونی کا ماحول ہمیشہ اس گھر میں چھایا رہتا تھا۔ یہاں پر رہنے والا ہر شخص خود سے بیزار تھا، ایسے میں صرف چھوٹے بچے جن کی بدولت یہ گھر گھر لگتا تھا، ورنہ اب تو اسے گھر بھی کہنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بچے چکن رول کا سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ واؤ واؤ کہتے ہوئے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے دوڑ گئے۔ گھر میں بچوں کی چہل پہل سے خوشگوار سا ماحول بن گیا تھا۔ مرہا ٹیبل پر چکن رول اور اس کے ساتھ مختلف ساسز رکھتے ہوئے دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ بڑوں کے بیچ میں چھوٹے بچے شاید کہیں دب کر رہ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج اس نے بچوں کے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام کیا تھا، کیونکہ سب میں بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہمیشہ گھر کے بڑوں کی کشمکش، لڑائی اور دکھوں میں بچے پستے تھے۔ بچے دوڑتے ہوئے واپس آئے، ان کے چہرے پر خوشی اور اپنے فیوریٹ کھانے کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ سب اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ ان کے فیوریٹ چکن والے رول اور سینڈوچ کب ان کی پلیٹس میں رکھے جائیں گے۔ بچوں کو خوش دیکھ کر مرہا کی مسکراہٹ میں آج ایک عجیب سی تسکین تھی۔ بچوں کے سامنے رول اور سینڈوچ کے ساتھ ان کی فیوریٹ چپس بھی رکھ دی گئی تھی۔ اتنی ساری اپنی فیوریٹ چیزیں دیکھ کر بچوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تھینک یو مامی، آیت نے بڑے پیار سے پہلی بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے بھی آیت کو دیکھ کر تھینک یو کہا۔ ان کے لہجے میں معصومیت اور محبت کی گہری جھلک تھی۔ مرہا مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے باری باری سب کی پلیٹس کے اندر ان کا کھانا رکھ رہی تھی۔ ویلکم، آپ لوگ خوش ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن آیت بیٹا، آپ مجھے مامی نہ کہا کرو، پھر کیا کہوں، پھپھو کہا کرو۔ اس کی آواز میں ایک نرمیت تھی، مگر اندر سے اس نے شدید غصے میں ایک جملہ کہا تھا۔ شاہمیر کے لیے اس کے دل میں اس قدر غصہ تھا کہ وہ شاہمیر کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل وہ بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی تھی، اور نہ ہی اتنی بہادر تھی کہ شاہمیر کی دسترس سے نکل سکتی۔ وہ جتنی بھی مضبوط ہو چکی تھی، مگر اندر سے آج بھی کہیں نہ کہیں کمزور مرہا تھی۔ شاہمیر کی محبت نے اسے جو مضبوطی دی تھی، اس کی بے وفائی نے وہ سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسی لمحے شاہمیر اپنے بابا کے کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ جب مرہا نے آیت کو یہ کہا کہ اسے مامی کہہ کر نہ بلایا کریں، یہ بات شاہمیر کے دل میں کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ شاہمیر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مرہا نے نارمل انداز میں نہیں کہا۔ وہ شاہمیر کے ساتھ اپنے رشتے اور اپنے نام کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے اندر کے گہرے الفاظ تھے جنہیں بچی تو نہیں سمجھ سکتی تھی، مگر شاہمیر سمجھتا تھا۔ شاہمیر کے بابا ہسپتال سے واپس آ چکے تھے، مگر انہیں ابھی بھی بہت آرام کی ضرورت تھی۔ اس دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور ان کی جاتے جاتے بچی
جان جاتے جاتے بچی تھی، اس لیے انہیں بہت زیادہ خیال اور نگہشت میں رکھا جاتا تھا۔ شاہمیر زیادہ تر وقت اپنے بابا کے ساتھ ہی گزارا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے مامی، اب ہم آپ کو پھپھو کہہ کر بلایا کریں گے، آیت نے معصومیت سے کہا اور رائن بھی فوراً سر ہلا کر حامی بھری۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر میرا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن دل کے اندر ایک گہری چبھن محسوس ہوئی۔ بچے پوری طرح سے اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ آیت اور رائن دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف عبداللہ اور عبد الرحمن بھی سینڈوچ کے ساتھ پوری دلجمی سے انصاف کرتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرا نہیں جانتی تھی کہ شاہمیر اس کی بات سن چکا ہے، لیکن جیسے ہی شاہمیر ٹیبل پر آیا، مرہا جلدی سے اٹھی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاہمیر کے لیے مرہا کا یہ انداز ہمیشہ کی طرح بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اس نے خود کو نارمل رکھا اور بچوں کے ساتھ کچھ دیر ہنسی مذاق کی اور باتوں میں مصروف رہا، تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ماما اور ڈیڈ کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب بچے اپنی معصومیت دنیا میں مگن ہو گئے تو شاہمیر نے کام کا بہانہ بنایا اور آہستہ سے مرہا کے پیچھے روم میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ ارض کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی جو اس کے اندر طوفان کو عیاں کر رہی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔